ইতিমধ্যে তুলসী গ্যাবার্ড তার অ্যাকশন শুরু করে দিয়েছে দায়িত্ব নেওয়ার পরে, এবং সে আজকে একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন যে আমাদের দেশের প্রশাসন অর্থাৎ বিগত প্রশাসন, বাইডেন প্রশাসন নিজের স্বার্থে আমেরিকাকে অনিরাপদ করে বাহিরের দেশের জঙ্গিদের সাথে আঘাত করে, আজকে প্যাট্রোনাইজ করে, তাদেরকে রসদ জুগিয়ে জঙ্গি কার্যক্রমের জন্য আমার নিজের দেশকে বিপদগ্রস্ত করে ফেলেছে, এবং এটা আমি আর হতে দিব না, এবং আমি যেখানেই পাবো এই যে জঙ্গিদেরকে তাদের শিকড় উপড়ে ফেলবো এবং তাদেরকে পরাস্ত করব, তাদের সাথে যুদ্ধ করব। আমরা একটু শুনি তার কথাটা, তারপর আমরা বিশ্লেষণে যাব। Thank you, Mr. Vice President, for your leadership and bringing the country's attention to what has been happening here at the border and the significant change that has already occurred under the short time that President Trump has been in office. Really, what you're seeing here today and what you'll continue to see is a unified effort across President Trump's national security team, the Department of Homeland Security, towards our mission, which is to ensure a safe, free, and prosperous society for Americans. As Director of National Intelligence, there are a number of areas where we are focused. The President talked about in his speech, over 21 million people have come across our borders illegally under Joe Biden's administration. There are many of them. 21 মিলিয়ন বর্ডার ক্রস করে ঢুকেছে, এটা তিনি উল্লেখ করেছেন জো বাইডেন প্রশাসন, এবং তাদের কোনো হদিস নাই, এবং তারা কি গোত্রের, কি জঙ্গি, নাকি তালেবান, নাকি আইএস, নাকি কি, তারা কিন্তু জো বাইডেন এগুলোর কোনো খবর নেয়নি, এবং আমেরিকার জন্য এগুলো এখন বিস্ফোরা। এই কথাটাই তিনি আসলে স্পষ্ট করে বোঝাতে চাচ্ছেন। আমরা শুনি। That we don't know who they are. They have not been vetted. We don't know where they are. I'll give you one quick example of one of the problems that we are getting after. From Central Asia, there were over 4,000 people who came across our borders using an ISIS-affiliated network. Our National Counterterrorism Center went through and identified those individuals. There were hundreds of them who were either known terrorists or associated with known terrorists. That information was provided to the Biden administration. You may remember in some of the news, a little over 100 of those people were arrested in 2024. Of those who were arrested, only 8 were either deported or remained in custody. Only 8. The rest of them were released back into our country. Where are they? দেখেন বাইডেন প্রশাসন কত বড় খারাপ কাজ করেছে। মাত্র 8 জনকে তারা এই যে টেরোরিস্ট জঙ্গিদেরকে তারা আটক করতে সক্ষম হয়েছে। বাকি যে 4000 টেরোরিস্ট তারা শনাক্ত করেছে, সেগুলো ইনসাইড আমেরিকা, এবং তারা আমেরিকার জন্য ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করেছে। আপনি ইতিমধ্যে জানেন কিছুদিন আগে, অর্থাৎ 31st নাইটে শামসুদ্দিন জাব্বার নামক একজন আত্মঘাতী হামলা করে ভেস্তে গমন করেছে। তার মধ্যে 16 জন মার্কিন নাগরিক নিহত হয়েছে। এই একজন শামসুদ্দিন জাব্বারের মতো 4000 জঙ্গি এখানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এখানে এটা বলা যাচ্ছে না আসলে সেন্ট্রাল এশিয়া ও সাউথ এশিয়া বলা যাচ্ছে না স্পষ্ট করে। এখানে বাংলাদেশের কিছু জঙ্গিও ঢুকে পড়েছে, এই ধরনের হয়তো তিনি আভাস দিচ্ছেন। একটু শুনি। What are they doing? What may they be plotting? This is just the beginning. There are many, many areas that we need to stay very focused on, working with the Department of Homeland Security, working with the FBI to ensure that we're keeping the American people safe. Our Counterterrorism Center is working on making sure that we have that single source for vetting so that we can figure out who is actually in our country and identify those who pose a threat and get them removed. The president's designation of the cartels as foreign terrorist organizations falls directly into this, especially as we're seeing some of the tactics that these cartels are using reflect some of the tactics that we've seen used by Islamist terrorists in countries that many of us have served in overseas. Our mission is very clear. Our objective is to keep the American people safe. I'm grateful to be a part of this team that President Trump has assembled to accomplish that mission. জনাব আতাহার হালদার, আপনি আমার সাথে যুক্ত আছেন। এখানে তুলসী গ্যাবার্ড সুস্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন, এবং তিনি তার যে ন্যারেশনটা দিয়েছেন বলতে চাচ্ছেন আমাদের এখানে, অর্থাৎ তিনি ইনডাইরেক্টলি বাইডেন প্রশাসনকে বুঝিয়েছেন যে আমাদের দেশের প্রশাসনই বিদেশের মাটিতে অনেক জঙ্গি গোষ্ঠীকে প্যাট্রোনাইজ করেছে, হেল্প করেছে, রসদ দিয়ে, অস্ত্র দিয়ে, টাকা দিয়ে, পয়সা দিয়ে। যেমন আমাদের এখানে বাংলাদেশের মতো জাস্টে জঙ্গি ইউনুসকেও দিয়েছে। তিনি সরাসরি না বললেও এই কথাটা কিন্তু তিনি এই বার্তাটাই দিচ্ছেন, এবং তিনি বলছেন যে আমরা এগুলোকে এখন আইডেন্টিফাই করছি, কারা জড়িত, কে জড়িত, কোথায় জঙ্গি অভ্যুত্থান হচ্ছে, সেগুলোকে ট্রাম্প প্রশাসন উদ্ঘাটন করবে, উৎপাদন করবে। আপনি যদি এই বিষয়ে একটু বিস্তারিত বলতেন।
ধন্যবাদ আপনাকে। এখানে ওনার একটা লাইনই কিন্তু ক্লিয়ার, সেটা হচ্ছে উনি যেটা বলেছেন সেটা হচ্ছে যে ইসলামিক রেডিক্যাল টেরোরিস্ট যারা এই যাদেরকে রিক্রুট হচ্ছে এবং যেসব কান্ট্রি তাদেরকে প্যাট্রোনাইজ করছে, তা এখন এই মুহূর্তে কিন্তু বিশ্বে যদি আপনি তাকান তাহলে বিশ্বে একটা মাত্র দেশ, সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ, রাষ্ট্রীয়ভাবে জঙ্গিদের পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছে এবং রেডিক্যাল ইসলামিস্টদের জাগরণ ঘটাচ্ছে। সেক্ষেত্রে ইউনুস যে এখানে ফেসে যাচ্ছে এই জঙ্গিপনার কারণে, এবং ইউনুস যে এখানে কট খাবে এটা একদম 100% শিওর, এবং এর বিরুদ্ধে ট্রাম্প প্রশাসন ভয়ঙ্কর অ্যাকশন নিবে, এটা একদম ক্লিয়ার। তুলসী গ্যাবার্ড তার হুঁশিয়ারিতে কিন্তু ক্লিয়ার করেছে যে যেসব কান্ট্রি এই ইসলামিক টেররিস্টদেরকে প্রমোট করছে এবং এদেরকে জাগরণে সম্পৃক্ত আছে তাদের বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিবে, এবং সেক্ষেত্রে ইউনুসকে এবার তারা ঝুলাবেই, এবার ইউনুসকে তারা এই বিষয়ে ধরবে, এটা মোটামুটি ক্লিয়ার। কারণ অলরেডি ইউনুস যে জঙ্গিপনা করেছে এটা সারা বিশ্বের মানুষ নিন্দার ঝড় উঠেছে, এবং সারা বিশ্বের মানুষ বাংলাদেশে আসতে ভয় পাচ্ছে, এবং বাংলাদেশের কোনো লোককে কিন্তু অলরেডি পাসপোর্ট দিচ্ছে না। ইন্ডিয়া তো দিচ্ছেই না, পাশাপাশি এই এশিয়া এবং সাউথ এশিয়া হতে শুরু করে ইউরোপ আমেরিকার কোনো দেশ কিন্তু বাংলাদেশকে এই মুহূর্তে ভিসা দিচ্ছে না। তার মানে আমরা বাংলাদেশ যে একটা জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হচ্ছে ইউনুসের নেতৃত্বে, সেটা ক্লিয়ার। এবং সেই কারণে তুলসী গ্যাবার্ড হিন্দুদের নির্যাতন হয়েছে এই যে জঙ্গিদের মাধ্যমে, সেটা কিন্তু তুলসী গ্যাবার্ড অলরেডি অবগত, এটা নিয়ে কথা বলেছে, এবং এটার বিরুদ্ধে যে অ্যাকশন নিবে এটা একদম স্পষ্ট দিনের আলোর মতো। হ্যাঁ, আপনি ভিসার কথাটা সুন্দর বলেছেন। আমার এক বন্ধু বাংলাদেশে থাকে, সে ইউরোপ আমেরিকাতে সারা বছরই ভিজিট করে, তার যে কোয়ালিফিকেশন তাকে ভিসা না দেওয়ার কোনো যুক্তি নাই, কিন্তু সে ইউরোপের ভিসা, সেনজেন ভিসা তাকে রিফিউজ করেছে, এবং সেখানে স্পষ্ট রিফিউজারে লিখেছে আমরা বাংলাদেশের ভিসার ব্যাপারে যারা বাংলাদেশি পাসপোর্ট হোল্ড করে কঠোর অবস্থান নিয়েছি, আমরা এখন ভিসাটা দিচ্ছি না তেমন ভাবে, এক্সেপ্ট প্রয়োজনীয়তা আছে, একদম ইমার্জেন্সি না হলে দিচ্ছি না। অর্থাৎ সারা বিশ্ব থেকে ইউনুস যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, এবং ইউনুসকে ইতিমধ্যে দেখেছেন সমস্ত দাতা সংস্থাগুলো সাহায্য বন্ধ করে দিয়েছে, এবং ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট থেকে বেশ কয়েকবার ওয়ার্নিং দিয়েছে ইউনুসকে, ইউনুসের কর্মকাণ্ডের জন্য। মূলত তারা বুঝে গেছে যে জঙ্গিদেরকে এখানে আশকারা দিচ্ছে, জঙ্গিদের মাথার উপরে যা বসিয়ে যে নাচাচ্ছে সেটা ইউনুস। ইতিমধ্যে তাদের গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদেরকে খবর দিয়েছে। এই জন্য সারা বিশ্বের উদ্দেশ্যে যে বার্তাটা তুলসী গ্যাবার্ড দিল, মূলত এখানে বাংলাদেশ একটা মেইন ফ্যাক্টর। এই মুহূর্তে জঙ্গিবাদের চরম উত্থান সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ, এবং এই জন্য আপনি একটা জিনিস চিন্তা খেয়াল করে দেখেন, ট্রাম্পের ভিজিট করা ছিল এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে, সে ভিজিটটাকে ট্রাম্প কিন্তু এগিয়ে এনে মার্চের মাঝামাঝি সময় নিয়ে আসছে। অর্থাৎ বাংলাদেশকে কতটা গুরুত্ব দিলে, জঙ্গিবাদকে দমন করার জন্য কতটা গুরুত্ব দিলে ট্রাম্পের সফর তাড়াতাড়ি দ্রুত করতে পারে, তুলসী গ্যাবার্ডের কথাই কিন্তু সেটা প্রমাণিত হচ্ছে। অর্থাৎ সারা বিশ্বের যেখানেই জঙ্গিদের পাবে সেখানকে পিছিয়ে ফেলবে ট্রাম্প, সেই বার্তায় কিন্তু তুলসী গ্যাবার্ড দিচ্ছে। এবং এই দমনে এই যে বুলডোজার চালাবে, এই বুলডোজারের নিচে সর্বপ্রথম ইউনুস পড়বে, এত কোনো ভুল নাই। কারণ ইউনুসের রেপুটেশন, ইউনুস যে জঙ্গিদের আশকারা দিচ্ছে, লালন করছে, পালন করছে, সাহায্য দিচ্ছে, অর্থ দিচ্ছে, সব যে ইউনুস করছে, গোয়েন্দা সংস্থাগুলো কিন্তু ইতিমধ্যে ওইসব দেশের কাছে খবর চলে গেছে, এবং তারা দেখতে পাচ্ছে। এবং এটা লুকানো কিছু নাই, গোপন করার কিছু নাই, প্রকাশ্য একদম স্পষ্ট হয়ে গেছে যে ইউনুস এই জঙ্গিদের এখন জঙ্গি নেতা হয়ে গেছে। ইউনুস মূলত এখন ইউনুসকে বলা যাবে জঙ্গি নেতা। তো আপনি কি মনে করেন ইউনুসের সময় আর কয়দিন আছে বলে মনে করেন? এখন ইউনুস জঙ্গি নেতা না, ওনার নামের পিছনে আমরা ওসামা বিন পাদেন বা ওসামা বিন ইউনুস এরকম কিছু বলতে পারি, ঠিক আছে? একদম পুরো একদম দিনের আলোর মতো ক্লিয়ার। সো আমরা এই ক্ষেত্রে ধরে নিতে পারি খুব শীঘ্রই ইউনুসের বিরুদ্ধে অ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে, এবং এই জঙ্গিবাদী উৎখাতের জন্য ট্রাম্প প্রশাসন তার সর্বোচ্চ শক্তি প্রয়োগ করবে। হ্যাঁ, এবং ইউনুস নিজেও স্বীকার করেছে ট্রাম্প ক্ষমতা আসার পরে সে বিপদে পড়তে যাচ্ছে। ইউনুসের একটা বক্তব্যে, ইন্টারভিউতে সে স্পষ্ট করে বলেছে। এখন এই তুলসী গ্যাবার্ডের আজকের এই বক্তব্যের পর বোঝা যাচ্ছে ইউনুসের বিপদ সমূহ, অর্থাৎ ইউনুসের আর রক্ষা নাই, অতি শীঘ্রই দৃশ্যপট পরিবর্তন হবে। আশা করি এই মাসের মধ্যেই ইউনুসের এসপার কি ওসপার হয়ে যাবে, এই ধরনের আমরা পূর্বাভাস পাচ্ছি গোয়েন্দা সূত্রগুলো থেকে। এবং ইউনুসকে এই জঙ্গি সেনাবাহিনী প্রেতাত্মা, পাকিস্তানি প্রেতাত্মা ফাইজুর এস এম কামরুল জঙ্গিকে আর রক্ষা করতে পারবে না, ইউনুস জঙ্গিকে আর রক্ষা করতে পারবে না, সেরকমই আমরা পূর্বাভাস পাচ্ছি। তো আদার সাহেব, সুন্দর বক্তব্য দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। প্রিয় দর্শক, আপনাদেরকেও ধন্যবাদ।